नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां छो? आजे आपणे फरी एकवार यूट्यूब चेनलनी अंदर छे एनो अभ्यास करवानो छे। तो फरी एकवार हूँ आप सर्वेनु ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूलनी यूट्यूब चेनलनी अंदर आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। धोरण 6 नी अंदर आपणे द सिम्पल पास्ट टेन्स सादो भूतकाल छे एनो अभ्यास करवानो छे। तो सादा भूतकालनी वात करीए तो सादा भूतकालनो उपयोग क्यारे होय? तो सामान्य रीते भूतकालमां कोई क्रिया घटना घटी गई है एने दर्शाववा माटे आ सादा भूतकालनो उपयोग छे थाय छे। शुं कीधुं? भूतकालनी अंदर कोई क्रिया के घटना घटी गई है एने रजू करवा माटे आ कालनो उपयोग थाय छे। बराबर छे? तो आनी अंदर शुं करवानुं? तो के भाई जो सादो भूतकाल है तो फॉर एक्जाम्पल आपणे लीए कि तमे गया वर्षे धोरण 5 में अभ्यास करता हता। धोरण 5 में अभ्यास करता हता तो ये केवो थई गयो? पास थई गयो, एटले के भूतकाल थई गयो। तो एने तमारे दर्शावવું હોય तो सादा भूतकाल में तमे दर्शावी शको। अथवा तो गई काल तमे कंई काम कर्युं छे के एना अठवाडिया पहेला कंई काम कर्युं छे एवुं कंईक एवुं होय तो आ कालनो छे उपयोग थाय छे। तो सौथी पहेला આપણે આના થોડાક નિયમો જે છે નિયમોનો અભ્યાસ છે આપણે કરી લઈએ તો આપણને થોડીક વધારે મજા આવશે। તો જો આની અંદર કે સામાન્ય રીતે શું હોય આના નિયમો છે કે સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને અંતે ઈડી પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે। ઈડી પ્રત્યય લગાડતા ભૂતકાળનું રૂપ બને। आ तमारा माटे थोड़ोक नवो काल है। बराबर है? तो सामान्य रीते क्रियापदनी अंते ईडी प्रत्यय लगाड़ो एटले भूतकालनुं रूप बने छे। हाँ, आपणे सादा वर्तमान कालमां एवुं शीख्या हता ने के त्रीजो पुरुष एकवचन होय तो क्रियापदनी अंते एस केएस नियम मुजब लागे। आमां एवुं कांई नथी। अहींया कोईपण क्रियापद छे क्रियापदने भूतकालनुं रूप बनाववुं होय तो एना जे नियमो छे एने फॉलो करवाना छे। एवं नहीं कि ही शी इट आवे एटले के त्रीजो पुरुष एकवचन आवे तो आमां आ फेरफार थाय ना, एवं कांई नथी। आनी अंदर फक्त ने फक्त क्रियापदनुं जे रूप छे एने भूतकाळनुं रूप बनाववानुं छे। तो सामान्य रीते एवो नियम छे कि भाई क्रियापदने अंते ईडी प्रत्यय लगाडो एटले भूतकाळनुं रूप छे बने छे। पछी जो आगळ तो जो क्रियापदने अंते ई आवतो होय, ई आवतो होय तो फक्त डी प्रत्यय लगाड़वो। छेल्ले ई आवतो होय तो खाली डी प्रत्यय छे आपणे लगाडवानो छे। पण एवुं फरजियात नथी कि छेल्ले ई आवतो एटले डी लागे ज एवुं दरेक क्रियापदनी अंदर बनतुं नथी। एना उदाहरण आपणे ज्यारे जोईशुं त्यारे वधारे खबर पड़शे। बराबर है? फॉर एक्जाम्पल एक खाली लઉં कि राइट है अहींया तो राइट है एनी पाछळ जो ई आव्युं तो आपणे अहींया राइट ड नियम एवुं कहे छे कि छेल्ले ई आवतो होय तो डी लगाड़ी दो तो राइट ड थई गयो। तो ना, आमां नियम लागू पड़तो नथी। आ खोटुं छे। राइट छे केवुं छे? अनियमित रूप छे એટલે રાઇટનું શું થાય તો કે રોટ થાય। આ સાચું છે। બરાબર છે? તો આપણે જોઈશું એમ વધારે ખબર પડશે। તો અહીંયા आज ई आवतो होय तो एनी पाछळ डी प्रत्यय तमे लगाडो एटले ए केवुं बने छे? भूतकाळनुं रूप बने छे। पछी जे नियम आवी गेला छे एवा ने एमां रिपीट थाय छे कि जो क्रियापदने अंते स्वर वत्ता व्यंजन आवे तो व्यंजन बेवडावी અને પછી ઈડી પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે। જો ફરી એકવાર, જો ક્રિયાપદને અંતે સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે તો વ્યંજન બેવડાવી અને પછી ઈડી પ્રત્યય તમારે લગાડવાનો છે। આ યાદ રાખવા જેવું છે। ક્યારે? જ્યારે સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે ત્યારે। બરાબર છે? तो आ नियम पण तमे आवुं शीखी गया था। आपणे चालू वर्तमान काल धोरण 5 ની અંદર શીખ્યા હતા आईएनजी वाळुं, तो एवो ज अहींया नियम छे। पछी आगळ वधीए कि जो क्रियापदने अंते व्यंजन वत्ता वाय आवे
તો વાય ને દૂર કરી અને પછી આઈ ઈડી પ્રત્યય લગાડવું. શું કીધું આપણને કે વ્યંજન વત્તા વાય આવે, છેલ્લે વાય આવતો હોય, છેલ્લે વાય આવતો હોય ને વાયની પહેલા જો કોઈ વ્યંજન હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, વાયને દૂર કરવાનો છે અને એની જગ્યાએ તમારે લગાડવાનો છે આઈ ઈડી પ્રત્યય. બરાબર છે? તો આ એનો નિયમ છે. પછી અનિયમિત રૂપો છે જેની અંદર આપણે હમણાં એક ઉદાહરણ જોયું, રાઈટનું રોટ થયું, સિંગનું સેંગ થાય. બરાબર છે? તો એવા જે રૂપો છે ખાસ પાકા કરવા પડે. બરાબર છે? તો એ પણ અહીંયા લખું છું કે અનિયમિત રૂપો છે પાકા કરવા પડે. એની સિવાયના કંઈ આવશે એટલે આપણે ધ્યાન દોરીશ તમારું. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે, અનિયમિત રૂપો, અનિયમિત રૂપો પાકા કરવા પડે. બરાબર છે? તો એવા ઉદાહરણ થોડાક એવા બાજુમાં અહીંયા લખું છું. બરાબર છે? તો અહીંયા લખું છું સિંગ, સિંગનું શું થાય, સેંગ થાય. ગો છે, ગોનું શું થાય, વેન્ટ થાય. પછી ટીચ છે તો ટીચનું શું થાય, ટોચ થાય. પછી કેચ તો કેચનું શું થાય, કોટ થાય. તો આ બધા જે રૂપ છે એ પાકા કરવા પડે. સ્ટેન્ડ, સ્ટેન્ડનું શું થાય, સ્ટૂડ થાય. ઓકે, તો આવા તો ઘણા બધા છે તમારા ગ્રામરની અંદર, આ બધા તમને આપેલા જ છે. બરાબર છે? એટલે તમારે બીજે ક્યાંય ગોતવા જવાના નથી. તો બીજી એક વાત, હા, હજી એક જે નિયમ છે એ નિયમ પણ આપણે લઈએ છીએ. અનિયમિત જેના રૂપો છે ને, એટલે કે એનું જે મૂળ રૂપ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને ભૂતકાળના જે રૂપો છે એ સરખા છે, સરખા છે. એવા પણ છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈએ ને તો કયા છે, તો કે ભાઈ કટનું શું થાય, કટ જ રહે. પછી પૂટ છે તો પૂટનું શું રહે, પૂટ જ રહે. પછી રીડ છે તો એને સ્પેલિંગ સરખો રહે છે, રીડ રેડ એવું વંચાય, આમાં કોઈ ચેન્જ નથી. પણ આ શબ્દ જે છે એને વાંચવામાં ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે મૂળ ક્રિયાપદ રૂપ તરીકે અથવા તો વર્તમાન કાળની અંદર હોય તો એનું રૂપ શું છે, રીડ એવું વંચાય. પણ એ ભૂતકાળમાં આવે તો સ્પેલિંગ એ જ છે, પણ એનો ઉચ્ચાર જે છે, પ્રોનાઉન્સિએશન છે એ બદલાઈ જાય છે એટલે શું કહેવાય, રેડ વંચાય. બરાબર છે? તો આના મેં એમ કીધું કે જે પાકા કરવા પડે એવા છે ને એવા તમારી સમક્ષ મેં રજૂ કર્યા છે અહીંયા કે ભાઈ આ જોવાના છે, પાકા કરવા પડે. બાકીના જે છે એમાં નિયમો લાગુ પડે છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આ નિયમો મેં લખ્યા છે 1, 2, 3, 4, આ નિયમો બધામાં લાગુ પડે એવું ફરજિયાત નથી. એટલે તમારે ફરજિયાત શું કરવું પડે તો કે અનિયમિત રૂપો છે અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને ભૂતકાળના રૂપો જે સરખા છે એ ખાસ પાકા કરવા પડે. એટલે કે આવડા અને આ બંને ખાસ પાકા કરશો તો તમારા માટે કામ એકદમ સરળ થઈ જશે. અને ફરજિયાત પાકા કરવા જ પડશે. કેમ તો કે આને આ વસ્તુ તમારે ધોરણ 7ની અંદર આવશે, 8ની અંદર આવશે, 9, 10 જ્યાં સુધી ભણશો ત્યાં સુધી આ વસ્તુ આવવાની છે. હા, તમે 12માં આવી જાઓ અને ટીચનું કંઈ બીજું રૂપ થાય એવું ક્યારેય નહીં બને કે ગોનું વેન્ટ જ થાય કે પછી ને 12માં આવો તો કે આ ગોનું પછી કે બીજું રૂપ નથી થતું. બરાબર છે? એટલે ફરજિયાત આ જે રૂપો છે એ પાકા કરી નાખવા પડે. તો ફરી એકવાર આપણે નિયમો છે એને જોઈ લઈએ કે સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને અંતે ઈડી પ્રત્યે લગાડતા ભૂતકાળનું રૂપ છે એ બને છે. જો ક્રિયાપદને અંતે ઈ આવતો હોય તો ફક્ત ડી પ્રત્યય લગાવવો. તો એમાં એક તમને ઉદાહરણ છે એ આપણે હમણાં મેં કીધું એમ આપણે એના દરેકના ઉદાહરણ એક સાથે જ જોઈ લઈશું. બરાબર? અને જો ક્રિયાપદને અંતે સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે તો વ્યંજન બેવડાવી અને પછી ઈડી પ્રત્યય છે એ લગાડવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખવાનું, આ નિયમ તમારા માટે નવા નથી. આ બે નિયમ ખાસ. સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે ત્યારે વ્યંજનને બેવડાવવાનો અને પછી ઈડી પ્રત્યય તમારે લગાડવાનો છે. પરંતુ જો સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે, આવો નિયમ તમે શીખ્યા તો તમને યાદ છે ને, સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે તો ફક્ત ઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે. પરંતુ ખાલી સ્વર વત્તા વ્યંજન એટલે કે આની આગળનો જે છે શબ્દ એ વ્યંજન હોય તો અહીંયા સ્વર વત્તા વ્યંજન છેલ્લે આવે તો તમારે એને બેવડાવી પછી ઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે. અને જો ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન વત્તા વાય આવે તો વાયને દૂર કરીને આ ઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે.
હું વ્યંજન વત્તા વાય આવે તો વાયને દૂર કરવાનો છે અને પછી આઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે. અનિયમિત રૂપો પાકા કરવા પડે તો એના ઉદાહરણ અહીંયા મેં લખ્યા છે. સિંગનું સેંગ, ગોનું વેન્ટ, ટીચનું ટોચ, કેટનું કોટ, સ્ટેન્ડનું સ્ટૂલ. બરાબર છે. ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને ભૂતકાળના રૂપ સરખા હોય એવા તો કટનું કટ, રે પુટનું પુટ, રેડનું રેડ. તો આ બધા રૂપો તમને ગ્રામરની અંદર આપેલા છે, તો ખાસ તમારે જોવાના છે અને એને પાકા કરવાના છે. કારણ કે આ આખો કાળ છે એ બસ આ રૂપને આધાર છે. આના દ્વારા જ આપણે સેન્ટેન્સ છે એ બનાવવાના છે. કારણ કે એમાં જે મેં કીધું ને, આપણે જે સાદો વર્તમાન કાળનો અભ્યાસ કર્યો તો એની અંદર આપણે વાત એવી કરી હતી કે ભાઈ અહીંયા ખાલી એટલો ચેન્જ થાય છે, જ્યાં ડુ ડઝ આવે છે ને ડીડ આવી જાય, બાકી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. બરાબર છે. તો જે WH ક્વેશ્ચન છે એની અંદર તો હવે આટલા નિયમો છે, એ નિયમો તમારે શાંતિથી જોવાના છે અને બીજું વિડીયો સ્ટોપ કરવાનો અને આ બધા નિયમો છે એકવાર જોઈ લેવાના, લખી લેવાના. બરાબર છે. અને ત્યારબાદ એનો અભ્યાસ ખાસ કરવાનો છે. પછી આગળની જે ખાલી જગ્યા હું લઉં છું એ પછી જોવાની, અને એની પછીના જે વાક્યો છે કે પ્રશ્નો આપેલો હશે એનો જવાબ કેવી રીતે લખવો, એવું તમને મેં વારંવાર કીધું છે કે ફકરામાંથી સવાલ જવાબ આવશે તો એ જવાબ કેવી રીતે લખવા એવો પ્રશ્ન પણ છે. બીજું એના પછી WH ક્વેશ્ચન કેવી રીતે બનાવી શકાય એની પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી ખાસ મેં કીધું એમ કે અહીંયા વિડીયો સ્ટોપ કરી દેવાનો અને પછી અહીંયા જે નિયમો છે એ નિયમોનો અભ્યાસ આપણે ખાસ કરી લેવાનો છે. ઓકે. તો હવે પછી જોઈએ આપણે આની પછીનો જે પહેલો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યાનો એ જોવાનો છે. ઓકે. તો ચાલો આપણે એ જોઈએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી સામે 10 ખાલી જગ્યા છે એ છે. હવે આપણે માત્ર ને માત્ર જે કાઉન્સમાં શબ્દ એટલે કે ક્રિયાપદનું રૂપ જે આપ્યું છે ને એનું ખાલી ભૂતકાળનું રૂપ લખવાનું છે. બીજું કાંઈ પણ ખાલી જગ્યાની અંદર કરવાનું નથી. શું કીધું? માત્ર ને માત્ર જે કાઉન્સમાં તમને ક્રિયાપદના જે રૂપો આપ્યા છે એનું તમારે ભૂતકાળનું રૂપ લખવાનું છે. એની સિવાય અહીંયા કંઈ કરવાનું નથી. બરાબર. હવે પહેલું વાક્ય છે આઈ બ્લેન્ક અ પોલીસમેન, કાઉન્સમાં ઇઝ આપ્યું છે. હવે હું તમને એક વાત કરી દઉં કે અહીંયા યાદ રાખજો કે આ જે એમ ઇઝ આર છે ને એ વર્તમાન કાળના ટુ બીના રૂપ છે. કયું? એમ ઇઝ આર છે એ વર્તમાન કાળના ટુ બીના રૂપ છે. જ્યારે વોઝ વેર છે એ ભૂતકાળના ટુ બીના રૂપ છે. શેલ વિલ છે તો ભવિષ્યકાળના ટુ બીના રૂપ છે. એમ અહીંયા એમ ઇઝ આર છે તો મારે તમને જે શીખવાનું છે એમ અથવા તો જે ઇઝ આવે એનું ભૂતકાળનું રૂપ તમારે શું લખવાનું છે? વોઝ લખવાનું છે. શું લખવાનું? વોઝ. અને જો આર આવે તો આરનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? વેર થાય. આપણે જ્યારે ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ વર્તમાન કાળનો અભ્યાસ કરશું ત્યારે આવશે. તો એમ ઇઝ આવે તો એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય વોઝ, આરનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય વેર થાય. પછી યાદ રાખજો હેવ અથવા તો હેઝ આવે, હેવ અથવા તો હેઝ આવે તો એનું રૂપ શું થાય? તો કે હેડ થાય. શું થાય? હેડ થાય. બરાબર છે. એ તમને કદાચ આપ્યું હોય, ન આપ્યું હોય, અહીંયા આપ્યા છે એટલે તમને સમજાવી દો કે હેવ કે હેઝ છે તો એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય હેડ, અને એમ ઇઝ હોય તો એનું વોઝ અને આરનું થાય વેર. તો આઈ બ્લેન્ક અ પોલીસમેન, તો કાઉન્સમાં તમને શું આપ્યું છે? ઇઝ. ઇઝ છે એનું ભૂતકાળનું શું થાય? વોઝ થાય. એટલે અહીંયા શું આવશે? વોઝ. આઈ વોઝ અ પોલીસમેન, હું પોલીસ હતો અથવા પોલીસમેન હતો. ધે બ્લેન્ક અ હોલિડે, હોલિડે એટલે રજાનો દિવસ. તો અહીંયા જુઓ હેવ આપ્યું છે તો હેવનું શું આપેલું છે? હેવ કે હેઝ હોય તો એનું હેડ કરવાનું. તો બસ આપણે એટલું જ કરવાનું છે. અહીંયા શું આવશે? હેડ આવશે. ધે હેડ અ હોલિડે, તેઓને રજાનો દિવસ હતો. મોહન બ્લેન્ક ધ બોલ, કાઉન્સમાં તમને પૂછે થ્રો. તો વિચારો તો કયો નિયમ લાગુ પડશે? પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો? અથવા ક્રમ યાદ ન હોય તો એની કોઈ જરૂર નથી, પણ તમને નિયમની ખબર હોવી જોઈએ. તો થ્રો છે એનું એ જે રૂપ છે કેવું છે? અનિયમિત રૂપ છે, એટલે પાકું કરેલું હોવું જોઈએ. તો થ્રોનું શું થાય? જોજો, જે ઓ લખ્યું છે ને ત્યાં આપણે ઈ લખી નાખવાનું, એનું થાય થ્રોનું થ્રુ. બરાબર છે. મોહન થ્રુ ધ બોલ, મોહને બોલ ફેંક્યો હતો. થ્રોનું ભૂતકાળનું રૂપ થ્રુ. તો તમારા માટે થોડુંક નવું છે એટલા માટે ખાસ વજન દઉં છું કે તમારે નિયમો કરવા પડશે. ક્રિયાપદના જે રૂપો છે એ બેઠા બેઠા પાકા કરવા જ પડશે, કારણ કે અનિયમિત રૂપ છે એ પાકા કર્યા હોય તો જ આપણને આવડે.
કારણ મેં તમને વાત પહેલાં પણ કરી હતી કે બધા જે ક્રિયાપદના રૂપ છે એમાં બધામાં નિયમો લાગુ પડતા નથી, અમુક પાકા પણ કરવા પડે. પણ જો અ લિટલ ચાઇલ્ડ, લિટલ એટલે કે નાનું, ચાઇલ્ડ એટલે કે બાળક, કાઉન્સમાં તમને આપ્યું છે ફોલ, ફોલ એટલે કે પડવું. તો ફોલનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય ખબર છે? એ અનિયમિત રૂપ છે. તો ફોલ છે એમાં એ લખાય, ત્યાં શું મૂકવાનું છે? ઈ લખવાનું, એટલે ફેલ એવું થાય. આ અનિયમિત ક્રિયાપદનું રૂપ છે એટલે ફોલનું શું થાય? ફેલ. અ લિટલ ચાઇલ્ડ ફેલ ડાઉન, એક નાનું બાળક નીચે પડી ગયું હતું. તો ફોલનું ફેલ. પછી વી બ્લેન્ક અવર ટીચર, કાઉન્સમાં તમને આપ્યું છે હેલ્પ. તો વિચારો તો આમાં કયો નિયમ લાગુ પડશે કે હેલ્પ પછી અનિયમિત રૂપ છે કે પછી મેં કીધું એમ મૂળ રૂપ અને ભૂતકાળ રૂપ સરખું છે એવું રૂપ છે કે પછી આમાં કોઈ નિયમ લાગુ પડશે? હા, પહેલો નિયમ આપણે કીધો હતો કે સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને અંતે ઈડી પ્રત્યય લાગશે. ઓકે, એ જ વસ્તુ કરવાની છે. હેલ્પ લખો, પાછળ ઈડી પ્રત્યય લગાડી દો, બસ આપણું વાક્ય તૈયાર. હેલ્પનું શું થાય? હેલ્પડ. વી હેલ્પડ અવર ટીચર, અમે અમારા શિક્ષકની મદદ કરી હતી. તો હેલ્પનું હેલ્પડ. પછી છે ધ રેઇન બ્લેન્ક એટ નાઇટ. રેઇન એટલે તો ખબર છે ને, અત્યારની સિઝન છે, રેઇન એટલે કે વરસાદ. તો સ્ટોપ છે. તો વિચારો તો ભાઈ આમાં કયો નિયમ જુઓ કંઈક દેખાય? છેલ્લે અહીંયા જુઓ તો શું દેખાય છે? વ્યંજન દેખાય છે? હા દેખાય છે. એની આગળ શું છે જુઓ તો? સ્વર દેખાય છે? હા દેખાય છે. એટલે કે અહીંયા કયો નિયમ લાગુ પડે જુઓ તો? તમે બુકમાં લખ્યો છે ને, સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે તો વ્યંજન બેવડાવવાનો અને પછી ઈડી પ્રત્યે લગાડવાનો. એટલે હું લખું છું, જુઓ સ્ટોપ લખ્યું, સ્વર વત્તા વ્યંજન એટલે વ્યંજન બેવડાવું છું અને પછી ઈડી પ્રત્યે લાગે છે. તો સ્ટોપ્ડ થઈ ગયું. ધ રેઇન સ્ટોપ્ડ એટ નાઇટ. તો વરસાદ રાતે સ્ટોપ થયો હતો. કિરણ બ્લેન્ક ટુ માય હાઉસ. કિરણ બ્લેન્ક ટુ માય હાઉસ, કાઉન્સમાં તમને આપ્યું છે કમ, એવું આપ્યું છે. તો કમ છે તો પાછળ જો ઈ પ્રત્યય આવે છે તો હું ઓલો નિયમ લાગુ પડશે જે એમ કીધું હતું કે છેલ્લે ઈ આવતો હોય તો ડી પ્રત્યય લગાડી દેજો? ના, એ નિયમ લાગુ પડતો નથી. કારણ કે મેં ખાસ એવી સૂચના આપી હતી કે દરેક વખતે જ્યારે ઈ હોય ત્યારે ફક્ત એ જ નિયમ લાગુ પડે એવું ફરજિયાત નથી. આ કેવું રૂપ છે? અનિયમિત રૂપ છે. એટલે કમનું શું થાય? કેમ થાય. શું થાય? કેમ. તો અહીંયા જે ઓ છે એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? એ. આ ભૂતકાળનું અનિયમિતનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. યાદ રાખવાનું કે કમ છે એ ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ છે? અનિયમિત રૂપ છે. એટલે યાદ રાખવાનું કે કમનું શું થાય? કેમ થાય. બરાબર, આગળ વધો. મોના એન્ટીના બ્લેન્ક અસ વેલકમ છે. તો આની અંદર જુઓ તો તમારે વિચારવાનું કે ભાઈ નિયમ કયો લાગુ પડે છે ખબર છે? તો કે ફક્ત ને ફક્ત ડી પ્રત્યય લાગશે. કેમ? તો કયું? છેલ્લે ઈ આવે છે. બરાબર છે. તો આમાં નિયમ લાગુ પડે છે. તો અહીંયા આપણે શું લખશું? વેલકમ લખ્યું છે, એની પાછળ ડી પ્રત્યય લગાડશું, વેલકમ. બરાબર છે, આપણું વાક્ય પૂરું. પછી કિશન બ્લેન્ક ધ બોક્સ ઓફ એપલ્સ. તો અહીંયા આપ્યું છે ડ્રોપ. ડ્રોપ એટલે છોડવું, મૂકી દેવું. તો અહીંયા ડ્રોપ છે એમાં પણ જુઓ સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે છે. તો સ્વર વત્તા વ્યંજન આવે ત્યારે આપણે શું કરવાનું? વ્યંજનને બેવડાવવાનો, એટલે કે બે વાર લખવાનો, પછી ઈડી પ્રત્યય લગાડવાનો છે. ડ્રોપનું શું થાય? ડ્રોપડ. કિશન ડ્રોપડ ધ બોક્સ ઓફ એપલ્સ. ડ્રોપ એટલે મૂકી દેવું અથવા તો છોડી દેવું. મિસ્ટર જોશી બ્લેન્ક કોલ્ડ નેક્સ્ટ ડે. તો ફીલ છે. શું છે અહીંયા? ફીલ છે. ફીલ એટલે શું? ફીલ એટલે શું? અનુભવવું. તો અહીંયા મિસ્ટર જોશી છે બીજા દિવસે, આ પાઠ તમારે આવે છે, આ વાક્ય જે આપ્યું છે ને પાઠ તમારે આવે છે. તો અહીંયા મિસ્ટર જોશી છે એ ઠંડી, કોલ્ડ અથવા તો શરદી છે થઈ છે એવું અનુભવે છે, એવું કહે છે. ફીલ એટલે કે અનુભવવું. તો અહીંયા શું આવશે? ફીલનું શું થાય? તો કે આ કેવું છે? અનિયમિત રૂપ છે. ફીલનું શું થાય? ફેલ્ડ થાય. શું થાય? ફેલ્ડ. મિસ્ટર જોશી ફેલ્ડ કોલ્ડ નેક્સ્ટ ડે. મિસ્ટર જોશી એટલે કે શ્રીમાન જોશી છે બીજા દિવસે શરદી અનુભવતા હતા. ફેલ. જો અહીંયા ભલે નેક્સ્ટ ડે આપ્યો છે પણ જ્યારે વરસાદ આવ્યો હશે, મેં કીધું ને વાર્તા છે ને કે પાઠ્યપુસ્તકમાં, તો એ જ દિવસે વરસાદ પડ્યો એના બીજા દિવસે એમને શરદી થઈ ગઈ હોય એવું એને લાગતું હતું. એટલે ફીલનું યાદ રાખજો. ફીલનું શું થાય? ફેલ્ડ. તો આપણે
15 ખાલી જગ્યામાંથી 10 ખાલી જગ્યા આપણે કરી નાખી છે, બાકીની 5 તમારે લોકોએ જાતે ઘરે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો અહીંયા જેટલા ભૂતકાળના રૂપ નવા હતા લગભગ આપણે લઈ લીધા છે, છતાંય કે હજી આગળ આવશે એટલે હજી હું તમને કહીશ કે આનું આ રૂપ થાય. પણ મેં તમને કીધું એમ કે અનિયમિત રૂપ ફરજિયાત પાકા કરવા પડશે, એની વગર તમારું કામ થશે નહીં. બરાબર? તો જોઈએ આની પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે એ સ્ટાર્ટ આપણે કરીએ. ઓકે, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે, કાઉન્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હમણાં જ અહીંયા જો વાત કરેલી છે, એમિઝનું કર્યું છે, વોઝ, આરનું કર્યું છે, વેર. તો આ 2 પોઈન્ટ્સ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ પ્રશ્ન કરવા માટે, કે એમિઝ, આર છે એ વર્તમાન કાળના ટુ બીના રૂપો છે અને વોઝ, વેર છે એ ભૂતકાળના ટુ બીના રૂપો છે. જો અલગ અલગ. બરાબર છે? તો યાદ રાખો, જો એ વર્તમાન કાળની વાત કરતા હોય ને તો એમિઝ, આર છે એ તમારે લગાડવાનું છે. અને જો એ ગયા અઠવાડિયાની, ગયા દિવસની, ગયા વર્ષની વાત કરે તો તમારે વોઝ કે વેર છે એ લગાડવાનું છે. બરાબર? તો પહેલું વાક્ય જોઈએ, ટુડે બ્લેન્ક ફ્રાઈડે. ટુડે એટલે કે આજે, આજની વાત કરે છે, તો તમે સ્વાભાવિક રૂપે આજની વાત કરી એટલે વર્તમાન કાળ થયો. ટુડે બ્લેન્ક ફ્રાઈડે. તો અહીંયા શું આવશે એમિઝ, આરમાંથી? તો કે ભાઈ શું આવશે? ઇઝ. એક વચનમાં છે, આજે શુક્રવાર છે. ટુડે ઇઝ ફ્રાઈડે, આજે શુક્રવાર છે. યસ્ટરડે બ્લેન્ક થર્સડે. ગઈકાલે ગુરુવાર હતો. ગઈકાલ એટલે ભૂતકાળ થઈ ગયો ને, યસ્ટરડે. તો આમાંથી વોઝ અથવા તો વેર આપણે લખવાનું છે. તો અહીંયા યસ્ટરડે એકલું જ કીધું છે એટલે શું આવશે? વોઝ આવશે. યસ્ટરડે વોઝ થર્સડે. ગઈકાલે ગુરુવાર હતો. બસ આ જ જોવાનું છે કે જો વર્તમાન કાળની વાત કરે તો એમ ઇઝ, આર છે એના વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. ભૂતકાળની વાત કરે તો વોઝ અને વેરનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ધીસ યર માય બ્રધર બ્લેન્ક ઇન ક્લાસ 3. આ વર્ષે મારો ભાઈ 3જા ધોરણમાં છે. ધીસ યર આ આપણા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધીસ એટલે કે આ વર્ષે મારો ભાઈ 3જામાં છે. તો બ્રધર, માય બ્રધર માટે આપણે શું વાપરશું? ઇઝ વાપરશું. બ્રધર્સ હોત તો આર વાપરત આપણે. આઈ હોત તો એમ વાપરત. આઈ હોત તો એમ. પછી બ્રધર્સ બહુવચનમાં હોય તો આર, પણ એ એક વચન છે એટલે આપણે શું વાપરશું? ઇઝ. ધીસ યર માય બ્રધર ઇઝ ઇન ક્લાસ 3. આ વર્ષે મારો ભાઈ 3જા ધોરણમાં ભણે છે. લાસ્ટ યર, જો મેં તમને કીધું ને આ ઓળખીતા શબ્દો છે કાળને ઓળખવા માટે. લાસ્ટ યર ગયા વર્ષે, હી બ્લેન્ક ઇન ક્લાસ 2. ગયા વર્ષે તે 2જા ધોરણમાં હતો. ગયા વર્ષે હતો તો કયો કાળ થયો? ભૂતકાળ થયો ને. તો વોઝ અથવા વેર, તો હી છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન, તો આની સાથે શું આવશે? વોઝ આવશે. બરાબર છે? હવે આગળ વધો. ધીસ વીક, આ અઠવાડિયાની વાત કરે છે. ધીસ વીક વી બ્લેન્ક ઇન અહેમદાબાદ. આ અઠવાડિયે અમે અમદાવાદમાં છીએ. તો આ અઠવાડિયાની જ વાત કરે છે એટલે આપણે ક્યાં જવાનું? એમ, ઇઝ અને આરમાં. તો અહીંયા શું આપ્યું છે? વી આપ્યું છે. વીની સાથે શું આવે? તો કે આર આવે. તો આપણે શું મૂકશું? આર મૂકશું. ધીસ વીક વી આર ઇન અહેમદાબાદ. આ અઠવાડિયે અમે અમદાવાદમાં છીએ. પછી જુઓ, શબ્દ આપ્યો છે લાસ્ટ વીક. ગયા અઠવાડિયે એટલે ગયું અઠવાડિયું એટલે શું? ભૂતકાળ થયો. તો લાસ્ટ વીક વી બ્લેન્ક ઇન ભાવનગર. ગયા અઠવાડિયે અમે ભાવનગરમાં હતા. ગયા અઠવાડિયે અમે ભાવનગરમાં હતા. તો વી છે તો વીની સાથે શું આવે? તો મેં કીધું પહેલાં તો ભૂતકાળ છે તો આ બેને જોવાનું, વોઝ અથવા તો વેર. વી છે એ બહુવચન છે તો બહુવચનની સાથે શું આવે? વેર આવે. એટલે અહીંયા આપણે લખશું વેર. આ કોષો તમને આવડે છે એમિઝારનો કે આઈ સાથે એમ આવે, વી સાથે આર આવે, યુ કે ધે સાથે આર આવે, હી શી ઇટ એની સાથે ઇઝ આવે. એવી રીતે યાદ રાખજો. આઈ સાથે આવે વોઝ, હી શી ઇટ સાથે પણ વોઝ આવે. બાકી યુ, વી અને ધે સાથે વેર આવે. બરાબર છે? તો હવે આગળ વધીએ. ધેર બ્લેન્ક 60 pupils in my class this year. જો અહીં છેલ્લે શબ્દ આપ્યો છે ધીસ યર,
ધેટ બ્લેન્ક 60 પ્યુપિલ એટલે કે વિદ્યાર્થી ઇન માય ક્લાસ ધીસ યર, આ વર્ષે મારા વર્ગમાં 60 વિદ્યાર્થીઓ છે. આ વર્ષે મારા ક્લાસમાં 60 વિદ્યાર્થીઓ છે. તો આપણે આ વર્ષની વાત કરીએ છીએ એટલે એમ ઇઝ આર છે એને જોવાનું છે. બરાબર, કેટલા સ્ટુડન્ટ છે? 60. તો આ તો એક કરતાં કેટલા બધા વધી ગયા એટલે કે બહુવચન છે. તો અહીંયા શું લખશું આપણે? આર લખશું. There are 60 pupils in my class this year. આ વર્ષે મારા વર્ગમાં 60 વિદ્યાર્થીઓ છે. પછી she blank not here yesterday. yesterday એટલે આ સમય સૂચક શબ્દ છે. ગઈકાલની વાત કરી. તેણી અહીં કાલ હતી નહીં. તેણી અહીં ગઈકાલે હતી નહીં. તો she છે તો she ની સાથે હમણાં જ મેં તમને કીધું કે તમારે વોઝ અને વેરનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો છે? તો આઈ સાથે વોઝ લગાડવાનું છે, હી શી ઇટ સાથે પણ વોઝ લગાડવાનું છે, અથવા તો એ કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિનું નામ એકવચનમાં હોય કે પછી નિર્જીવ પદાર્થ હોય, વસ્તુ હોય, પ્રાણી હોય તો એના માટે તમારે વોઝ લગાડવાનું છે. પરંતુ જો વી, યુ, ધે અથવા તો કોઈ પણ નામ બહુવચનમાં હોય તો વેર મૂકવાનું છે. તો અહીંયા શું છે તો કે શી છે તો શીની સાથે અહીંયા શું લખશું આપણે? વોઝ. કેમ કે આ વાક્ય છે કેવું છે? ભૂતકાળનું છે. અહીંયા કીધું છે યસ્ટરડે એટલે કે ગઈકાલની વાત કરીએ એટલે આપણે આ બાજુ વોઝ અને વેર બાજુ ગયા. જો એણે આ દિવસે જ કીધું હોત તો આપણે એમ ઇઝ આરમાં જાત. બરાબર, તો શી વોઝ નોટ હિયર યસ્ટરડે, તે અથવા તો તેણી ગઈકાલે અહીં હતી નહીં. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણા સાદા ભૂતકાળના 2 પ્રશ્નો છે અહીંયા સંપૂર્ણ પૂરા છે. તમારે લોકોએ જે નિયમો લખાવ્યા એને બરાબર એનો અભ્યાસ ઘરે કરવાનો છે, શીખવાનું છે. રૂપો છે રોજના 5 કરો તો લગભગ 10 દિવસમાં તમને બધું જ જે ભૂતકાળના જે રૂપો જેટલા આવે એટલા કડકડાટ પાકા થઈ જાય. જો પૂરા થઈ જાય 5 દિવસમાં તો તમારે વધારે બીજા 5 દિવસ છે એને રિપીટ કરવાના એટલે તમારે એકદમ પાકા થઈ જશે. બરાબર છે. તો હવે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ભેગા થઈશું અને આગળ જે પ્રશ્ન બાકી છે એનો અભ્યાસ છે આપણે પછી કરશું. ત્યાં સુધી તમારે આ બધું કામ જે છે એ કરવાનું છે. જે પ્રશ્નો બાકી રાખ્યા છે કે 15માંથી 10 ખાલી જગ્યા લીધી છે, આમાં 5માંથી 4 ખાલી, તો તમારે બીજું ઘરે જાતે છે એનો કરવાનું છે, એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, આવજો. થેન્ક યુ.